پہلے یہ تھا کہ استاد نے پڑھا دیا، گھر میں سیکھ لیا، اور زیادہ سے زیادہ ہے کہ مولوی صاحب نے کچھ بتا دیا۔ اب تو آپ کے چینلز دیکھیں، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، ہر طرف سے انفارمیشن آپ کے اوپر بمبارڈ ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کو بھی ایک پرویکٹیو رول لینا پڑے گا۔ اگر وہ صرف یہ کہے گا کہ ماں کو، تو پھر وہ پروڈکٹ وہ نہیں بنے گی جو دنیا کی کسوٹی پہ پوری اتر سکے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا سر عاصم اللہ بخش صاحب۔ میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا ابھی، کہ یہ جو عاصم اللہ بخش صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے فنگر سٹیپس کے اوپر، پرنٹ جو ہے نا ہاتھوں کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اب پہلے جو ہم کہتے تھے کہ پھر والدین کا کردار ہوتا تھا، اپنے بچوں کی جو ماں کی گود ہے یا وہ اس کی پہلی تربیت گاہ ہے، اب جو ہے نا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے یہاں یعنی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا سامنا ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، اور ایک علم کا سمندر ہے جس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں کھولی ہوئی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی اس کی تربیت میں وہ چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں وہ جو وہاں سے جیسے عاصم اللہ بخش صاحب نے فرمایا۔ تو ایسی صورت میں باپ کا کردار جو ہے نا وہ کس نہج پر آنا چاہیے، یعنی اس کو کیسی ایک پرسنالٹی، کس قسم کی شخصیت ہونی چاہیے بطور ایک باپ کے؟ والد کو سب سے پہلی کامیابی جو والد کی ہے میرے خیال سے، اگر کوشش اس سمت میں کی جائے، تو اپنی اولاد کو یہ محسوس کروانا کہ ہم دوست ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی کامیابی ہے، اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ بچے دوست بن جاتے ہیں والد کے، بیٹی ہو یا بیٹا، تو یہ سب سے پہلی کامیابی ہے۔ ہم خود بچپن سے بھی گزرے ہیں، نوجوانی بھی ہم پہ آئی، اب قبر میں ہماری ٹانگیں ہیں، ہم سب ادوار سے گزر چکے نا۔ 19-20 کے فرق سے تقریباً دور ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے اس سے قطعی نظر، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی اب ایج کیا ہے، وہ کس دور سے گزر رہا ہے، وہ کس طرح کی محفلوں میں بیٹھ رہا ہوگا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں، اس کو کہاں پر ایک دوست کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اب، اور بلکہ اس سے زیادہ فاسٹ دور ہو چکا ہے، تو بچوں نے جس دور میں قدم رکھنا ہے اس دور کی چیزیں ان پر بھی اسی طرح نازل ہوں گی جس طرح سے ہم پر نازل ہوئی تھیں۔ اگر ان کو گھر میں ایک باپ کی صورت میں دوست ایک میسر آ جائے، باپ ان کو دوست بنانے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو باہر سے علم ملتا ہے باپ کے بجائے کسی اور سے، غیر سے، باہر کے بندے سے، تو ان کو جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی وہ انگلی پکڑ کے اس کو کسی مجدار میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ والد چاہے جتنا بھی باہر رہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو زیادہ نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ وہ ضرور بیٹھیں، ان کے ساتھ ضرور گپ شپ کریں، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ اعتماد کی فضا، کہ بچے ان سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے شرمائے نہ۔ جس طرح شرم ہے، حیا ایک اور چیز ہے، شرم اور چیز ہے۔ شرم میں منفی شرم بھی ہوتی ہے اور مثبت شرم بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی جائز بات نہ کرنا، یہ شرمانا قابل شرم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کو بولڈ کون بنائے گا؟ اپنا باپ بنائے گا، اپنی ماں بنائے گی۔ تو بچوں کے ساتھ سب سے پہلی چیز ہے دوستی۔ اور ایک چیز ہے، لیکن میں پھر وہیں پہ آ جاؤں گا، اور شاید آپ مجھے کہیں کہ میں ابھی تک روایتی سوچ سے نہیں نکل سکا، لیکن میں روایتی سوچ سے اس لیے نہیں نکل پا رہا کہ خالق نے ایک تخلیق کی ہے 2 مشینریاں، مرد کی اور عورت کی۔ عورت کے ساتھ سگڑاپا ہے، مرد کے ساتھ محنت کشی ہے۔ مرد پہاڑ توڑ سکتا ہے، لیکن وہ سوئی میں دھاگا ڈالنا اس کے لیے مشکل ہے۔ مرد کسی فرنس پہ کھڑا ہو کے لوہے کو پگھلا سکتا ہے، لیکن کچن میں کھڑا ہو کے وہ کھانا نہیں بنا سکتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ بنانے کو تو بنا سکتے ہیں، مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، فلاں شیف فلاں شیف فلاں شیف جنہوں نے ایوارڈ جیتے، تو یہ مثالیں تو ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو مرد بنیادی طور پہ ایک محنت کش عنصر ہے، عورت ایک سگڑ عنصر ہے۔ تو تربیت جو ہے نا وہ سگڑاپے کی اس میں آتے ہیں۔ اور مرد کا اتنا ہے جو میں نے کہا کہ جب وہ گھر میں آئے تو کوشش کرے کہ وہ بچوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو اس کی مصروفیات ہیں، بعض کو زیادہ ٹائم میسر ہے،
जैसे ऑफिस टाइम है 5 बजे ऑफ किया, घर आ गए, उनके पास काफ़ी टाइम है। एक मजदूर है जो फजर के टाइम पे आता है और रात को इशा के, तो उसका तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो बेचारा क्या उसने टाइम देना है और क्या उसने बात करनी है। तो बहर सूरत हम जितनी बातें औलाद की तरबियत के हवाले से करते हैं, जो हमारी अप्रोच है, जो बातें हम करते हैं, तो ये भी एक मखसूस क्लास के लिए है, ना कि हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ये इनकी इम्प्लीमेंट हो सकती है। 70% हमारे लोग वो हैं जिनके लिए हमारी ये सारी बातें, ये तरबियत का फॉर्मेट जो हम पेश करते हैं, जो हम चीज़ें उनको बताते हैं, उनके किसी काम की नहीं है बेचारों की अभी तक। जो उनके मुआशी हालात हैं आम लोगों के 70% के, तो हम 30% तक हमारी बात पहुंचती है। 20% जो एक मखसूस उन हालात में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काबिल कबूल है। दूसरी चीज़, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बच्चों के फिंगर टिप्स पे आपने भी कहा कि हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आप उसमें ये भी देखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर वालिदैन उससे फ़ायदा उठाना चाहें, तो मैं मुशाहिदे की बात करूँगा कि जो इस वक्त वालिदैन हैं उनमें 90% वो लोग हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो आज भी तालिब हुसैन दर्द के गाने सुनते हैं और गाने शेयर करते हैं दुखी दुखी। 10% लोग वो हैं जो वहां से वो चीजें उठाते हैं जो किसी कौम को तामीर करने के लिए हो, अपनी जो शख्सियत है उसको तामीर करने वाली बातें हों। तो बहर सूरत फिर भी अगर जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो 30% तक भी अगर सही बात पहुंच जाए और हम एक कौम को बनाने की तैयारी शुरू करें, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ बेहतरियां आएंगी। लेकिन इस बात को मैं आखिरी इस नुक्ते पे ख़त्म करता हूँ कि वालिद की सबसे पहली कामयाबी ये है कि वो बच्चों को अपना अच्छा दोस्त बना ले। अगर इसमें कामयाब हो गया तो फिर आगे की मंजिलें जो हैं इंशाल्लाह मज़ीद आसान होंगी। जी सर, जैसे आपने फरमाया कि वालिद जो है ना बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्त बने। दोस्त, ये देखिए कि दोस्ती जो है, दोस्ती में वालिद और बच्चे के दरमियान एक यानी हम ना चाहते हुए भी दोस्त के साथ हमारा जो रिलेशन होता है वो एक अलग सा रिलेशन होता है। यानी हम उसके साथ जिस तरह से जो है घुल मिल सकते हैं, जिस तरह से उसके साथ खुली बात कर सकते हैं, जिस तरह से हम वो चीज़ें उसके साथ यानी एक हमारा ताल्लुक होता है, वो बच्चे के साथ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यानी एक दोस्त है जो किसी वक्त हमारे साथ मूड में बैठा हुआ है और वो हमारे ऊपर जो है ना किसी भी बात को कस देता है, जुमला कस देता है, या कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि वो हमारे साथ यानी हम एक दूसरे के साथ हाथापाई की सूरत हाल भी बन जाती है। लेकिन एक दोस्ती का एक मयार है, एक लेवल है कि हम उसके कैसे एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन एक वालिद का और बच्चे का रख रखाव भी बरकरार रहे। हम उस चीज को, उस जो है ना पॉइंट को कैसे मीट कर सकते हैं कि उस रख रखाव को भी बरकरार रखें, वो जो एक इज्जत का लेवल है वो भी हमारे दरमियान कायम रहे, एक ताल्लुक इज्जत वाला भी। और वो जो आप दोस्ती आप फरमा रहे हैं कि वो एक दोस्ती का मामला है, एक बिल्कुल बेलाग सी बात हो जाती है दोस्ती के हवाले से कि हम बड़े बड़े खुले हवाले से बात कर लेते हैं दोस्तों में, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो उस हवाले से फरमाए कि इस चीज को हम कैसे, एक अच्छा दोस्त कैसे बना जा सकता है एक वालिद के लिए बच्चे के साथ, एक रख रखाव और वो सारा चीज जो रह जाए। देखिए, अगर तो दोस्त हम अपना बड़े सगीर का दोस्त जहन में रख के इस पर रिमार्क्स देंगे तो शायद हमारे सामने एक बेतकल्लुफ और बल्कि बेतकल्लुफी की महराज ये है कि वो माँ बहन की गालियां देते हो एक दूसरे को, आते ना सलाम करे ना दुआ करे। तो हमारी सोसाइटी में ये होता है कि ये बड़ा बेतकल्लुफ दोस्त है मेरा। अच्छा, अगर हम इसको अरबी में ले जाएं, सदीक, रफीक, तो बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज बन जाता है। ठीक है जी। अल कासिब हबीबुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोस्त थे, फिर साहबा कराम के भी दोस्त थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब सईदा फातिमा आती थी तो खड़े हो जाते थे। क्या कोई औलाद के लिए खड़ा होता है हमारी सोसाइटी में? दोस्त के लिए खड़े होते हैं ना, हम आगे जाके मिल के आते हैं। तो दोस्ती हमने जो देनी है बच्चों को, वो हमारे पास रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तरबियत याफ्ता जमात के सैकड़ों नहीं हजारों हमारे पास नमूने हैं। बात वही है कि हमने वही बनना है जो हम चाहते हैं कि हमारी औलाद बने। दूसरी, मैंने एक बात वजाहत की थी पिछली बात में भी कि एक शर्म होता है, एक हया होती है। हया को कायम करना है, शर्म को तोड़ना है। शर्म भी कौन सी औलाद की खत्म करनी है? वो जो मनफी शर्म है कि जिसमें वो झिझकते हैं बात करते हुए। अब यहाँ पे फिर माँ का रोल आ जाएगा। ये रोल ऐसा है कि बाप की गैर मौजूदगी में माँ अपने शौहर का क्या इंट्रो करवा रही है बच्चों के साथ कि तुम्हारा बाप कोई इजराइल है, कोई सख्त किस्म का थानेदार है,
या वो बड़ा शफीक सा बंदा है, वो मेरी कितनी केयर करता है, आपके बाबा ने मुझे कैसे रखा, वो किस तरह का उसका किरदार बिल्ड करी। तो ये दोनों मियाँ बीवी को मिलकर बच्चों के बीच में माँ ने ही ब्रिज बनना है, क्योंकि बच्चे जज्बाती तौर पर बचपन में आपने देखा होगा कि वो माँ के ज्यादा करीब रहते हैं। ये ना आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई फेमिनिस्ट कर सकता है, ना कोई रिवायत पर इस चीज को खत्म कर सकता है। ये एक नेचुरल चीजें हैं। और बिलखुसूस आप देखें कि जो बेटे होते हैं वो बचपन में बहुत ज्यादा वो छुपते ही माँ के पीछे हर गलती करके, और बेटी जो होती है उसको कोई इशू होगा तो वो यही कहेगी बाबा आते हैं तो मैं बताऊंगी, वो अपने बाबा की लाडली है। तो ये सारी चीजें देख के हमने मतलब उसको सारा लेके चलना है। और बाप का किरदार जो बच्चों के सामने जो एक उसकी जो पिक्चर बनानी है वो माँ ने बनानी है, और दोनों के मशवरे से बनेगी कि हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। तो इनके सामने दूसरी चीज कि वालिदैन की जिम्मेदारी में ये चीज भी शामिल है कि वो लड़े ना कभी भी बच्चों के सामने। इश्यूज होते हैं हर घर में, रियली मैं ये बात कर रहा हूँ ना, और मैं कई बार बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे, मतलब डाइनिंग पे खड़े खड़े पांडे खड़क जाते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, भांजे भांजियां, वो सब बेचारे खामोश से खाना भी अपना उठाया या वहीं पे छोड़ा निकल गए। यानी बातें करना आसान है, लेकिन कुछ चीजों पे कंट्रोल करना पड़ता है अगर हमने एक मजबूत कौम देनी है। तो आपस में वो लड़ाई ना करें। अच्छा, अब ऑनेस्टी से आप बताइएगा, उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं, ठीक है जी, मैं भी एक साहिब खातून हूँ, मैंने भी घर में रहना है, ठीक है जी, मैंने भी घर में रहना है, खाना भी मुझे टाइम पे चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके एक बात कर रहा हूँ। मैंने जब जब खवातीन के लिए लिखा और मर्दों के लिए लिखा, तो मैंने मर्दों पे कोई 50 हुकूक लिखे कि ये आपने करना है एक अच्छी जिंदगी के लिए, ये आपके औरत के आप पर हुकूक हैं। औरत के लिए मैंने जब भी लिखा सिर्फ 2 बातें लिखी, सिर्फ 2 बातें, सिर्फ 2 बातें लिखी कि आप सिर्फ 2 काम कर लें और कुछ भी ना करें। एक शौहर जब सुबह कहीं जा रहा है, काम से निकल रहा है, ऑफिस में जा रहा है, अपने बिजनेस प्लेस पे जा रहा है, उसको स्माइल के साथ, खुश उसलूबी, प्यार के साथ भेजें उसको। और जब वो वापस आ जाए तो उसी खुश उसलूबी से, उसी मोहब्बत से उसको वेलकम करें। और कितनी भी परेशानी वाली खबर हो, आप उसको उस वक्त तक ना बताएं जब तक वो थोड़ा सा फ्रेश ना हो जाए। लेकिन होता क्या है अमूमन, ईमानदारी से अगर आप इसका एतराफ करें या ना करें मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूं कि हमारी खवातीन यकीन करें कि वो हमें मतलब सही का तेल पानी लगा के निकालती हैं, और जो थोड़ा सा बच जाता है वो जैसे ही हम घर में कदम रखते हैं वो कहती हैं आ गए हैं तू। तो ये सिर्फ 2 एक चीजें हैं कि ये मतलब सिर्फ बच्चों की तरबियत नहीं करनी मर्द ने एक अच्छी माँ भी देनी है बच्चों को, एक मजबूत कौम भी देनी है और एक अच्छी माँ भी देनी है। और अच्छी माँ देने में उसका भी ये किरदार हो कि मैं फिर दोहरा दूंगा कि सबसे पहले अपनी औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल करे। वो जिन बच्चों की माँ है उनके सामने उनकी इज्जत करे, तभी वो इज्जत करेंगे। और माँ का भी यह हक है कि वो अपने शौहर की बच्चों के सामने इज्जत करे, ताकि वो बच्चे भी अपने बाप की इज्जत करें। फिर अपनी वाइफ के जो रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, जो उसको प्यारे हैं, उसके वालिदैन हैं, उनका जिक्र वैसे ही करे जैसे कि वो अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का करता है। जब कोई ससुराली रिश्तेदार आ जाए तो उसको इतना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी हर चीज से यही फील करवाना चाहिए कि गोया कि मेरे अपने अजीज आए। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है बच्चों की तरबियत के हवाले से कि ये दोनों का फैसला नहीं, इसमें बेतहाशा मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सारी मिलके एक नस्ल को तैयार करेंगी। कि वो दोनों एक दूसरे की इज्जत कितनी कर रहे हैं, उनकी इज्जत औलाद में मुंतकिल होगी। और वहां पर जो आपने बात कही ना कि वो अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे, वो अच्छे दोस्त ऐसे बनेंगे। अच्छा बैठे हैं, एक होता है मजाह। यकीन करें मैं कभी मजाहिया पोस्ट करता हूं तो मैं 1.5 घंटा, जितना भी जरूरी, मैं 1.5 घंटा 1 घंटा पोस्ट से हटता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को मजाह में, और अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उसमें पता ही नहीं है लोगों को। लोग बिल्कुल लाहौर स्टेज वाले जो शोज के वो होते हैं ना लतीफे, और उन चीजों पर उतर आते हैं वो, जैसे बदतमीजी और बेतकल्फी का फर्क। ठीक है जी, तो यही चीज है कि वो अपनी वाइफ के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक रखे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता है कि वो सहाबा कराम के साथ खजूरें खा रहे थे, और सारे गुठलियां जो है वो सैयदना अली के सामने रख रहे थे, और आखिर में फरमाया ए अली, सबसे ज्यादा खजूरें आपने खाई हैं। और सैयदना अली ने फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने तो खजूरें ज्यादा खाई हैं, आप तो गुठलियों समेत खा गए हैं। देखें ये बेतकल्फी है ना। इस तरह की बेतकल्फी जब मियाँ बीवी में होगी, डाइनिंग पे होंगे, वो साथ खाना खाएंगे, तो बच्चों में भी वो चीज जाएंगी। बच्चे भी वहां पे हल्का सा लुकमा देंगे, हाँ बाबा आज मम्मा ने ये भी किया था। फिर आपकी माँ कहेगी
تو اس طرح سے ایک دوستی کا رشتہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے کوشش کرنے سے. انشاءاللہ. جی عاصم اللہ بخش صاحب سر، جیسے یعنی اسی سوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو میں نے گزارش کی ہے صفدر چیمہ صاحب سے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں چیزوں کو واضح بھی کیا کہ کس طرح سے ہم نے مینٹین کرنا ہے. لیکن ہم اپنے جس سماج میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمارا جو ایک دوستی کا تعلق ہے وہ جس قدر بے تکلف ہوگا اتنا ہی مضبوط سمجھا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے. ہم اپنی یعنی ان سماجی تصورات سے الگ ہو کر ایک ایسا تصور قائم نہیں کر سکتے جو ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن کے ہو. یعنی وہ ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کی صورتحال ہے جو سماج میں ابھی ہمارے سماج میں تو ناممکن سی بات ہے. تو ہم اسی سماجی تصور میں رہتے ہوئے ایک بات کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم جو ایک دوستی کا تعلق ہے وہ ایک اولاد اور بچے کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی وہ ایک بے تکلفانہ سا وہ ایک جو یعنی وہ ایک ایسا بے تکلف تعلق ہوتا ہے جس میں ہم جو بد تہذیبی جو ہے اس کو بھی برداشت کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اولاد کے رکھ رکھاؤ میں ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے وہ میرے سامنے کچھ ایسا جیسا ایک میں اپنے دوست سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ کر دے تو میں اس کو نہیں برداشت کر سکوں گا بحیثیت والد. یا میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے بحیثیت والد وہ قسم کے کام جو وہ یعنی وہ قسم کی باتیں جو میں اپنے دوست کے ساتھ کر سکتا ہوں، یعنی بیٹی بھی تو میری ایک اولاد کی طرح ہے. تو وہ یعنی اس تعلق کو میں کیسے ایک مضبوط تعلق بنا سکتا ہوں کہ وہ جو دوستی کا جو فضا ہے وہ کیا ہے وہ اس کو میں کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ دیکھیے دوستی جو ہے اس کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے ہم عمر ہوتے ہیں یا ہم جماعت ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یہ دوستی کے مظاہر ہیں. دوستی کی بنیاد صرف ایک چیز اور وہ ہے خیر خواہی. دوست سے آپ کبھی نقصان، کبھی بدخواہی، کبھی اس سے کوئی ایسی پریشان کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے. یہ بنیادی وہ ایسنس ہے جسے کہتے ہیں آپ، یہ بنیادی وہ اس کا ماخذ ہے، بنیادی حاصل ہے، آپ جو بھی اسے کہنا چاہیں، یہ دوستی کا ہے کہ آپ خیر خواہی. اور اب ہم چلتے ہیں اولاد کی طرف. دیکھیے دوستی میں، تعلق میں، خیر خواہی میں حفظ مراتب اپنی جگہ. مثلاً یہ کہ اگر آپ اپنی بیگم سے بھی بات کر رہے ہیں تو ایک اچھے وقت آپ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ ایک خاص قسم کا جو گھر کا ڈسپلن ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اس میں تو وہ تو کر کے آپ سے نہیں بات کرتے. اسی طرح جو اولاد کے ساتھ ہے وہ بنیادی تعلق اس خیر خواہی کا ہے کہ اولاد کو آپ کے علاوہ کہیں اور دیکھنا نہ پڑے، مشورے کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اپنی کامیابی یا ناکامی شیئر کرنے. جب آپ یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو مضبوط بانڈ بن جاتا ہے جس میں، کیونکہ اس حفظ مراتب کی یہی دوستی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو اللہ تعالیٰ سے، مقصد وہ ہے کہ خیر خواہی طے پا کے اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں، آپ کا کامیاب انجام چاہتے ہیں. جو کچھ وہ بتا رہے ہیں آپ کو وہ اس کے لیے. ایمان کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو اللہ ہمیں 30 روزے رکھنے ہیں، بھوکا رہنا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کی تربیت کے لیے کیا ہے اور نفس ایسا ظالم ہے کہ اس کے بغیر یہ قابو نہیں آتا، اس لیے ہمیں یہ کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کو یقین ہو کہ یہ میری خیر خواہی اور صرف کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے یا کوئی اپنا روب قائم کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یا میری بات سنی نہیں جا رہی، میرے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ تھا، ایک ویلڈ آرگومنٹ تھا، ایک ویلڈ سوچ تھی، اس کو سنا ہی نہیں گیا اور میرے اوپر ایک حکم تھوپ دیا گیا، تو پھر وہ یقیناً آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے، آپ کی بات غور سے سنیں گے. ہو سکتا ہے کچھ جو دلائل ہیں ان کا تبادلہ بھی ہو، لیکن بات پھر وہ وہاں پہ جمے گی کہ جب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ باپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور باپ جو ہے وہ بات ٹھوس کر رہا ہے اور ہمارا خیر خواہ ہے، اس لیے یہ رسک یا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہے وہ دوستی. مطلب اگر وہ آپ ان کو وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ پہلے جس طرح ضرورت کو کر ہی نہیں سکتا، تمہارے اندر یہ ہے ہی نہیں. تم کہ یہ نہ کر دینا یار، ناک نہ کٹوا دینا ہماری، کہ بھی یہ خاندان کا نام نہ ڈبو دینا. یہ چیزیں ایکسٹرا پریشر. باپ کہے جی بسم اللہ، آپ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، محنت آپ نے کرنی ہے، دعا میں نے کرنی ہے، باقی جو چیزیں کتابیں لا کے دینی ہے، کوئی اور اس کا ٹول انسٹرومنٹ ہے وہ میں لا کے دوں گا. لیکن ہم نے مل جل کے، وہ جس طرح وہ بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ چڑیا لائی دال کا دانہ اور چڑا لایا وہ چاول کا دانہ، کھچڑی پکاتے ہیں، اسی طرح ہی آپ نے مل جل کے ٹیم ورک بنانا ہے جس میں بچے کو احساس رہے
کہ باپ کے ساتھ ہم نہیں کریں. اس دوران ہی آپ اسے بہت کچھ جو ہے چیزیں سکھا دیں گے کہ بیچ میں کامیابی سے پہلے ڈھیر ساری ناکامی آتی ہے، اس سے پہلے ڈھیر ساری محنت آتی ہے. لوگ صرف ایک کامیاب شخص کو جانتے ہیں، اس کی راتوں کی محنت کو نہیں جانتے، اس کی ناکامیوں سے واقف نہیں ہوتے.